अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो SMS पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮਾਰਨਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਓਏ 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 बड़ी ਵੱਡੀ खबर है और अंदर दी खबर है और आ खबर अज सवेरे ही मैनू लभी है किन्ने दी है यह नहीं मैं दस सकता क्योंकि बहुत अंदर दी खबर है हाँ जी और पक्की खबर है कि जनाब वड्डी ने काम खिंच दिता हुण तुसीं कहो यार वड्डी किहड़ी है ते निक्की किहड़ी है देखो एक तो है सब दी कुत्ती मां उन ते तुसीं सारे जानते हो एक उस तो वड्डी है असली मां हाँ वो असली मां जिहड़ी है ना वो नहीं चाहती कि कुत्ती मां मेरे बच्चियां दी असली मां बन जाए हाँ मिक्स जी है लेकिन थोड़ा समझोगे तो समझ लग जाएगी हाँ कि भाई वो नहीं चाहती और उन्होंने पता लग गया कि ये ढोरे पा रही है आ जी 2 नंबर किस्म की औरत आ जी माई तंदूर वाली माई जरनैली टिक्कियां वाली माई कतरी कबाबां वाली ये बूट चटदी मेरा बंदा ही ना चट जाए किते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਮਤਾ ਉਹਦਾ ਜਾਦੂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਦੂ ਸਟਾਪ ਹੋਇਆ और माई ने भी वक्त पिया तुसीं अजकल तस्वीरां भी देख रहे हो मरी चुवारियां ने मियाँ साहब दियां नाल माई खड़ी जिहड़ी है वह कतरी शहजादियां ने मिल रही है कतरी शहजादे ने पता नहीं किहड़े अरबी शहजादे ने कोई ना कोई है इन्हां चों ते ओह जनाब उत्थे मुलाकातां हो रही ने रात दिन च मियाँ साहब नाल हुंदे ने राती पता नहीं कौन हुंदा कौन नहीं हुंदा मैनूं नहीं पता की हिसाब किताब है बहरहाल उधर मुलाकातां हो रही ने ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮਰੀਬ ਦਾ और जरा साला नकवी जे वो बन गया ना मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म ते आ सब दी कुत्ती मां भी फारग है उन्होंने हर शय जाती नज़र आ रही है इन्हों पिस्सू पे हुए इन्हों का वस नहीं चल रहा हूँ कि यार की हिसाब किताब हो रहा साढ़े नाल अव्वल तो पहले जिन्ने सारे टूट बटूट जड़े आ मियाँ नवाज शरीफ समेत फार्म 47 वाले इन्हों सिर्फ बिठाया होया दुकान ते सिर्फ करप्शन कर सकते हैं वो कर रहा तड़ा तड़ कर रहा करप्शन दन लगी मंडी लगी हुई इतने करप्शन होर कुछ है नहीं हुण चलो आ जरा थोड़ा बहुता भी प्रोटोकॉल सारा कुछ है कि बिस्ती निरी होर की है ये भी इत्थों निकलता नज़र आ रहा हुण दसो यार नून लीग पार्टी एड्डी वड्डी हाँ जी वो सारे जिन्ने भी 47 ते बनाए हुए आ मैंबर वो हुण उठ के मोहसिन नकवी नूं वोट देणगे ते उहनूं वज़ीर आज़म बनाणगे तो यह हथ मलते रह जाएंगे इन्हों के हथ च कुछ भी नहीं हुक्म उतों आना सारी पार्टी उत्थे इन्हों को रह ही कुछ नहीं गया लैवरेज ही कोई नहीं कह सकन कि यार यह नहीं हो सकता हाँ क्योंकि बूट चट्टन की वीडियो पई इन्हों को बल्कि वीडियो की हुण सारा जानदा बूट चट इन्होंने बूट चट्टन वाले जड़े है ना वो कभी मज़ामत नहीं कर सकते आ चाटे सारे वो हुण वक्त पिया होया माई नूं भी जी एक तो अपना जिहड़ा शहबाजा वा उत्ते सेंटर च वो गया मोहसिन नकवी है इधरों जी असली माँ है उन्हें इनू फारग कर देना ठक करके सब दी कुत्ती मां ते बेड़ा गर्क हो जाएगा तो पिछे हाथ च रह कुछ नहीं गया कुत्ती मां दे हुण कुत्ती मां जिहड़ी आ सब दी कुत्ती मां पटवारियां दी गल यार पटवारियां दी कुत्ती मां वो हथ पैर मार रही है कि किसी तरीके नाल जिहड़ा ना वो कोई मेरा जादू चले कोई हिसाब किताब चले लेकिन क्यों नहीं चल रहा कुत्ती मां दे जादू क्यों फेल हो रहे हैं इस करके का ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਲੰਗੀ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਦੇ 12 ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਉਹ ਕੁਸਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ, ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਖਬਰ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 19% ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਕੋਲੂ ਚਲਾਤਾ ਮੈਂ, ਕੱਢੋ ਤੇ ਆਹ ਸੀ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇਲ ਸਾਰਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਟਰੰਪ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਲਏ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਟਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 15% ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 19%। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ 25%, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 20%, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਾਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੰਪ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 10% ਹੀ ਕਰਦੇ, ਚੱਲ 5% ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਜਾਲੀ ਇਕਤਦਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਿੱਥਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇਲ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਊਦੀਆ ਕੋ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਈ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਬਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਸਊਦੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ, ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਟਰੰਪ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ, ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਪਕੌੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਉੱਥੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਡੀ ਦੂਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਜਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇਲ ਆ। ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਗਰੀਦਾ ਚੁਮੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਦਾ ਤੇਰੇ ਜਾਨਸਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਗਰੀਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀ? ਉਹ ਐਤਾਂ ਕਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਢਿੰਗੜਾ, ਬੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਔਰ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਗਰੀਦਾ ਦਾ। ਗਰੀਦਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਨਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਗਰੀਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਦਰ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
दरबार बंद हो गया। मैंने देख के दरबार बंद कर गई गरीबा। हाँ बाबा बहुत खतरनाक चीज़ है बाबा, बाबा पीछे करो। बाबा ही कहते यार बस चादर लैके मैं वापस आ गया, हम मैं संभाल के रखी हुई है, किसी दिन मौका लब्भा तो चढ़ा देनी है यार। बाबा जी ना यार इदा ना करें यार। हाँ वो अपना गरीदा जी वो हम कह रही है बई खत्म शो दी है वो सारा कुछ हिसाब किताब जो ਉਹ ਬਈ ਗਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਸ਼ੁਦੀ ਆ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਰੀਦਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਮਜੂਝ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਰ ਚੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁਦ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਫੇਰ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਗਰੀਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਝ ਮਜੂਝ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰੀਦਾ। ਹਾਂ ਆ 3 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਤਮ ਸ਼ੁਦ। हाँ वो फिर उत्थे दे उत्थे मकबूलीयत खा दी उत्थे उत्थे कुछ भी नहीं, बस वो पता नहीं किन्नू खुश करती रहती है हिसाब किताब ला के, तो एक तो समझ नहीं आती सर्जरियाँ सुर्जरियाँ करवा के बई वो हुण की रह गया पिछे गरीदा। छड्ड तू छड्ड के ते जाके बाबा जी नूं मुलाकात करो। बाबा जी कोई जड़ी बूटियाँ बहुत ने, हाँ वो भी इलाज कर देंगे। बाबा जी कहते यार मैं इस चीज़ का इलाज नहीं करता सर्जरियाँ सुर्जरियाँ करने वाला, मेरे को हकीमी इलाज दूसरा। मैं कहा चलो आ जाओगे। बाबा कहते हाँ वैसे आ जाओगे कोई मसला नहीं है। और नाले जिद से खुश होई जा रही है गरीदा कि भैया 10-10 साल की सजावां देती जज्जा ने। हाँ वो भैया जज्जा ने देख तो लवो हिसाब किताब की है। वो मैं क्या बाबा जी की हिसाब किताब। बाबा जी कहते बई ओ भैन विआहियां ना हरामजादियां ने पिंडी वालियां दे नाल, वो हुण की करन फिर वो इदां दी सजावां ना देन ते की करन। मैं क्या बाबा जी की करन। बाबा जी कहते भैन नूं तलाक दवा लेना। भाई कंपनी ने कह तो नहीं चलने कहते इन्हों की भैन तलाक हो जाएगी। मैं कहा बाबा जी वो सानू पता तुसीं दस्सिया सी कि इन्हों दी भैन पिंडियां वालियां कोल उत्थे विआहियां ने वो वाकई। लेकिन बाबा जी कोई ज़मीर भी चीज़ होंदी है ना, कि भाई अल्लाह की इजाज़त जाके की जवाब दोगे। बाबा जी कहते मैं यही कहना उन्होंने मैं ऑफर की सी भाई अपनी भैन तलाक करवा लो जजो। हाँ कोई नहीं बाबे नाल ब्याह देना जिन्नियां भी ने बाबा चुक लो खर्चा उन्हों का। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਕੰਜਰੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਦਗੜ ਦਲਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਬਈ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਨਾ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਨਾ ਜੱਜਾਂ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਐਸੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਬੇਹਯਾਈ। ਔਰ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਹੋਣਾ। ਤੇ 9 ਮਈ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਟਕੇ ਹੋਣੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਉਤਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਬਾਹਰ ਗਿਰੇ ਨਾ ਆ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਸੈੱਲ 'ਚ ਗਿਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੱਜ ਵੀ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਬਖਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਗਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਗਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਏ ਉਹ ਬਜਾ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਜਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਜਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ